Shem Abo, Wabro, Ruho Kadisho, Hadaluhu, Shariro, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, pour leur guérison, nous prions. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes avec les amis et les voisins et dans la famille, nous prions pour que tous ces problèmes soient solutionnés. Seigneur Jésus exaucé. Allahumma barik alaykum surya barkhe. Arkabuna dairo Samuel, ukono diito suryoito ortodoxoito me Belgica. Kommer la suryo de britho kula suryoye ortodoxoye. Kom عيدو عيدو رابو عيدو بريخو الكوليخو حاي حاثي شلومو شينو الكوليخو وحلمونو مشمليو الكوليخو صحة وشلومو الكوليخو تولخو كايوي آلوهما نحي تولخو عانيدة دنقيلي محاياني آلوه بالي إما الكوثو ديشمايو الكوليخو شينو شلومو وحوبو آلوهيو وآلوه بشمايو بالخو وميدد بعوتو بشم آبو وبرو روحو قاديشو حاضالوه شاريرو آمين. Nous allons réciter quelques prières dans la langue syriaque-araméen et après nous allons commencer en français. Merci pour votre gentillesse et pour votre compréhension. D'abord, pour les défunts, une prière dans la langue de Christ. عاني زد بمشي حولو تكر الخون طماطي لينو حومو يوميت فرعونو قويمي تندلح بولو من قبريكون نفقيت برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتون استل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحس وثرا حام علين مريو راحم علين وعدارين سلوثو بوليشون سريو آلوهيو موران صراحة ملاين برود بقيوم تحرر لان مشي حد بقيوم تفرقان حاصلا والعاني ذين قم قابورو من قبرو موران يشوع مشيحو بحيلو رابو ورع بيو وتهربي وقريب دانشاليو مونولوخ مور سموقين نحتيك وطريع ستروخ ومبزعون إيذيك محسرتو دوشيث بشيول قابرويث قرصو أرعيث بل حوذاي وبدمو إثفل فليث هاليلويا وقومث من قبره بزوخوثو انفق موران يشوع مشيحو من قبره قم من قبره بشبحو رابو وقا يومين طبعي عالفومي نوطورة مهواو والدمار دحزاوي دنفق بتجبحته
طبعي قايمين وقبيرو قملي وحزاو نحومي واسما صعوة وقم هو حثومي وطبعي لم حبلين وقبيرو قملي بزوخوثو متو صفرد بيدو نح نهرو حادوثو صبرو لقبيري قوم دمكو وتعير من شنثو ومعاطف شبحو وزوخوثو فرقت ياميني هفخاث كاث نصحو قشت بزوخوثو والدابار سوناو أخدمكو اتعير قابورو وقيمو عامي لقبيري قم قابورو من قبرو موران يشوع مشيحو بحيلو رابو ورعن بيو واتهربي وقرب دنشاليو مونو لخمور سموقين نحتيك وطريح ستروخ ومبزعون إذيك محسرتو دوشيث بشيول قابرويث قرصو أرعيث بالحذاي وبدمو إثفلفليث هاليلويا مشيحو قم من قبرو بزوخوثو ترن مالاخي من رومو يومون لرع حيث كاذل بشنوا وحيوري وسيث قبرو قويمين مرلن قبري دنورو ودروحو منبعتن بمذيناث موتو دلوذوم والكلهن يلداو صقرو إث كثباث دثراعي لهن آلوه واشبق حوبيهن شلومو الرحيق والقريب شلومو لعام السريو أرثوذكسو هيكوتوي أمرينان دمشيح قم من قبرو هاليلويا هاليلويا آلوهد بشمايو أو بشينو شلومو لسريوي دبريثو كولا وكمينستي عيذو بريخو الموران فاتريارخو ديلان أفرام ترايونو فاتريارخو ديعيتو سريويتو أرثوذكسيتو تكون مشغل ستيب سريويو وكو رحمين عليه غلبي وكوي نعمي بمومو باتفاقية وباسيموثو وإنا قادو فاتريارخو مشغل لازم كل ميديت صوفي ودلوه فليغوثو بين السريوي يفليغوثو موشيذويو ويحوبو مالوهويو صايمين وصومو دن 40 لازم دمعدلينا روحينا وتوعمينا حوبو وشينو وشلومو لعامو سريويو لنحو نيذا لجرا نيذا والوهد بشمايو مبارخ لعامو سريويو كولي وكمينا عيذو بريخو لحسايو ولكهني ولخوروي ولدايروي ولشاموشي ولشامشيوثو ولدايرويوثو ولعامو سريويو هيكوتوي دلوفرشونو الكولي كطلبينا حيلو حلمونو صحة وشلومو إذا تولخو كايوي آلوه مانحي موران يشمشيحو مانحي تولخو عانيدة دنقيلي محاياني آلوه بلي مالكثو ديشمايو وآلوه دبشمايو محت شينو شلومو ببريثو وخاصة بينو عامو سريو أرثوذكسويو دوي عامو مبرخو عامو قاديشو عامود كروح ميعيتو عامود كروح محذوذي
عامد كروح مكهنة وقاديشة وعامو خاصة درحمينا موران مورغناطيوس أفرام ترايونو فاتريارخو ديعيتو سريويتو أرثوذكسويتو اتكو بحايذة لو عامو سريويو كمينستي شينو وشلومو وين داصاله مريم معضرو الكولينا والكوليخو وكمينا لشلوم ليخ مريم ملياس طيبوثو موران عامخ مبارختو اتبنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوه آفيس حلوفين حاطوي أوشو وبشوعاث موتان آمين كومر يعقوب بار صليبي كوملق المحاياني بشاتو دن الفومو حوشوعي كومر المونو تلوثو يومين قاوي موران يشوع مشيحو بقبرو بيومو قذمويو داكي لوزوم والكولي غنسو دقبري من حطيثو قذمويتو بيومو دين دا ترين الكولي غنسو دنيشي أكثو نيشي أحلام من حطيثو بيومو دين دا تلوثو الصوتونو دلو قابل أسيوثو من حطيثو قطال وشلطونة صوتونو شرو والقازاو أحراب شينو وشلومو لوعامو سريو آلوهم بارخ عليخو والوه بلخو حلمونو شينو وشلومو وحوبو هركي أبونا ديرو سامويلو كهنو ديعيتو سريتو أرثوذكسيتو مي بلشيكا كوبصال الكوليخو كوبلخو شينو شلومو نقحتسي كومر عيذو بريخو الكوليخو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو حاضالو شاريرو آمين كيتو غلبي حسودوثو وحسومو بينو عامو برخو دبريثو خاصة بو عامو دسريو أديمك مشغولينا ألو حست قيكم يحسدينا محذوذي لازم رحمينا حذوذي دغفرينا حذوذي وكل حامينا سيطولب شبقونو غفران محرنو ودومر أونو حقسزنو كوبعنو دعو فتلي أونو كتلي فودي دمعا دنو روحي آثل كولينا لازميو كولينا كتلن فودي لازم دمعا دلينا روحينا ودلمو حينا بحريني مثلا حاد مصاعلا لازم دنبرخينا لي حاد موحبا لازم دنبرخينا لي إذا حمست موحينا بي ودمصارينا لزلاماو أولياء الثاي أو لعاماو من فرق كيد بينو ثينا وبينو ثي وعامو سريو قالوا مبارخ علي وبيلي شينو وشلومو وحلمونو وصحة بوش مدوابو وابرو ويروحو قاديشو حاضالو شاريرو كمينا آمين أديما مشغولينا حادلو حسودو يحسادا مشيدو يحوبو مالو. Bien sûr, nous allons parler en français. On va parler en français parce que beaucoup de chrétiens sont en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, parlent le français. Shlomo, le amo sérieux, écoutez. Saint Basile le Grand, mort en 379. La jalousie est un vice intolérable. L'école du serpent, c'est la jalousie. La jalousie, c'est une conspiration des démons. La jalousie est une semence de l'injustice. La jalousie est un gage de supplice. La jalousie est l'obstacle de la piété. La jalousie, la voie de l'enfer.
la perte de la couronne. Donc, nous allons parler de la jalousie. Beaucoup d'entre nous, nous sommes jaloux des uns des autres. Ce n'est pas sérieux. Donnons la parole à Saint Augustin. C'est la jalousie qui a détruit Carthage, ruiné Rome, qui a renversé les murs de Jérusalem. La jalousie est un péché diabolique. C'est un châtiment du péché qui punit premièrement l'auteur qui l'a commis. Donnons la parole à Saint Jean Chrysostome, mort en 407. La jalousie est une bête venimeuse, une bête immonde. C'est une maladie de la volonté, indigne de tout pardon, de toute excuse. La jalousie est la mère et la source de tous les maux. Donnons la parole à Saint Cyril d'Alexandrie, mort en 444. Tout cœur magnanime, tout cœur noble est exempt de jalousie. La jalousie aboutit souvent au meurtre. Donnons la parole à Saint Éphrem. Saint Éphrem de l'Église syriaque araméen, reconnu par toutes les églises, un grand saint mystique, mort en 373. La jalousie, cette bête fauve, blesse comme un dard. La jalousie montre avec évidence que la charité n'est pas en nous, que nous avons la jalousie en nous. Saint Grégoire de Nazianzus me dit encore de nouveau, de toutes les passions, la jalousie est tout à la fois le plus injuste, parce qu'elle trouble le monde, parce qu'elle consomme les coupables. La jalousie a chassé Adam, séduit par la volupté et par la femme, a rendu Caïn fratricide, a tué son frère Abel par la jalousie, parce que son sacrifice n'avait pas été assez parfait. A noyé dans les eaux le monde corrompu pendant le déluge, au temps de Noé. La jalousie a disloqué le corps brillant de l'Église et y sema la division et les sectes. C'est regrettable. La jalousie, même dans l'Église, même au milieu des prêtres, des diacres, des évêques, un petit peu même des papes et des patriarches. Il y a beaucoup de jalousie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divisions. L'union fait la force. La division démolit. La division démolit. La jalousie est proprement la tristesse causée par la prospérité du prochain. La jalousie est la douleur ou la haine de la prospérité d'autrui. Quand l'autre est riche, on est jaloux. Quand l'autre il est bien, on est jaloux. Quand l'autre il est merveilleux, magnifique, spirituel, on est jaloux de lui. La jalousie est une amertume de l'âme en face de la prospérité du prochain. Roland nous dit la jalousie étouffe toute sage réflexion. C'est une maladie
que la raison seule ne guérit point. Saint Basile le Grand, mort en 379, la jalousie est une tristesse provenant de la prospérité d'autrui. Par exemple, quand l'autre est beau, quand l'autre est riche, les hommes, les êtres humains sont jaloux de lui. La jalousie est une antipathie contre le bien d'autrui. Épître de Saint Jean, première épître, chapitre 2, verset 16. Débarrassez-vous de la jalousie, de la convoitise des yeux. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. La jalousie est la fille de l'orgueil. Méfions-nous d'être orgueilleux. Attention, c'est le Satan qui est orgueilleux. La jalousie est pire que tous les autres vices et la plus terrible de toutes les pestes. La jalousie est ce ver meurtrier qui naît chaque jour sur la terre. C'est la jalousie qui a précipité l'ange du ciel, qui a exilé l'homme du paradis, qui a frappé les enfants d'Israël dans le désert, qui a armé contre Joseph ses frères, qui a jeté Daniel dans la fosse aux lions. La jalousie qui a loué le Christ sur la croix, qui a porté Judas à se prendre, c'est elle qui tue Abel, accable et exile Adam, lapide Étienne, trompe le roi David. Jésus de retour sur terre va être étonné qu'on le commente. On parle de lui beaucoup, mais personne n'applique ses paroles. Personne ne l'imite. La jalousie n'est qu'un sot enfant de l'orgueil, ou c'est la maladie d'un fou. Marcel Proust, mort en 1922, la jalousie n'est souvent qu'un inquiétant besoin de tyrannie appliqué aux choses de l'amour ridicule. Selon le dictionnaire de l'Académie française, qu'est-ce que c'est la jalousie? Substantif féminin, chagrin, dépit qu'on a de ne pas obtenir ou posséder ce qu'un autre obtient ou possède, comme la richesse, les succès, la gloire, les talents. Quand l'autre est beau, on est jaloux de lui, ce n'est pas sérieux. Le démon est jaloux. On ne peut pas être jaloux. Nous devons être souvent charitables, gentils, tolérants, croyants. J'ai considéré tous les travaux des hommes et j'ai vu que leurs projets sont exposés à la jalousie. Ecclésiastique, chapitre 4, verset 4. Par la jalousie du Satan, par la jalousie du diable, la mort est entrée dans l'univers. Saint Zénon, de même que le propre de la bonté de Dieu, c'est la libéralité et la largesse. De même, le propre du démon, c'est la jalousie et l'envie. Selon la parole de saint Augustin, mort en 430,
la jalousie est le vice de Satan. Quand on est jaloux et jalouse, ce qui veut dire on est aussi satanique. Saint Augustin ne dit pas n'importe quoi. La jalousie est le vice de Satan. La jalousie est le vice du diable. Selon Saint Bernard Morin 1153, la jalousie est semblable au basilic, au serpent, porte le venin dans l'œil. La jalousie dévore les sens de l'homme. La jalousie brûle sa poitrine. La jalousie déchire l'esprit, consomme le cœur comme un cancer. Méfions-nous d'être jaloux. Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Joseph a été vendu par ses frères par jalousie. L'homme jaloux est satanique. La femme jalouse est diabolique. La jalousie est la ressource et la consolation des imbéciles. La jalousie est, dans tous les sentiments, le plus vil, le plus bas, parce qu'il a sa source dans un homme jaloux. La jalousie vient du Satan. Quand nous sommes jaloux et jalouses, hommes et femmes, on est des amis du diable, des amis du Satan. Donnons la parole à Saint Zénon. Fuyons la jalousie, obstacle de la piété, barrière du royaume des cieux, voie de l'enfer, gage et première des châtiments éternels. Tertullien dit autrement, l'esprit du chrétien peut lutter contre les autres vices, mais on n'échappe pas à la jalousie. Si l'on ne prend la fuite avant de la ressentir, fuyons la jalousie. Tertullien a raison. Savant, chrétien, converti au christianisme, il vient à Rome et il disait aux Romains, aux empereurs romains, nous sommes chrétiens, vous nous persécutez, mais un jour, certainement, on va vous démolir, on va vous dominer. Et c'est passé exactement la même chose. Peut-être un jour, pour les Européens, ça va arriver la même chose. Prévenir, c'est guérir, gouverner, c'est prévoir, qui n'empêche pas le mal le favorise. Saint Théodore, il n'est pas de scélératesse supérieure à la jalousie. Certainement, nous devons méfier de la jalousie. Saint Jacques Chrysostome de nouveau intervient. La jalousie est l'arme du diable. Oui. La jalousie est l'invention du démon. Le jaloux est dépouillé de la grâce de Dieu. Les jaloux et jalouses, hommes et femmes, deviennent les disciples du Satan. La jalousie est une tristesse du bien et du succès de l'autre. Quand l'autre a du succès, quand l'autre a réussi, eh bien, les hommes et les femmes sont jaloux de lui. Saint François de Sales, mort en 1622. La jalousie est proprement une douleur ou un chagrin de l'âme au sujet du bonheur et du prochain de l'autre. Quand l'autre a le bonheur, quand l'autre a réussi, hommes et femmes sont jaloux de lui. Prenons la parole à Saint Jacques. Vous jalousez sans rien obtenir. Saint Jacques
dans la Bible, chapitre 4, verset 2. Vous jalousez sans rien obtenir. Dans le Cantique des Cantiques, dans la Bible, chapitre 8, verset 6, la jalousie est cruelle comme l'enfer, et ses ardeurs sont les ardeurs du feu. Cervantes dit autrement, d'origine espagnole, kidnappé en Algérie. Il était prisonnier pendant 4 ans et les Espagnols ont payé beaucoup pour le libérer. La jalousie, disait Cervantes, est le tyran du royaume. C'est la tyrannie, la jalousie. Tolstoï dit autrement, écrivain russe mort en 1911, la jalousie ne peut manquer entre l'homme et la femme qui vivent immoralement. L'homme se méfie de sa femme, la femme se méfie de son mari. Or, la famille doit être la base de la société. Hommes et femmes ou les mariés doivent être modèles pour leurs enfants, pour leurs amis, pour leurs voisins. De nouveau, Saint Jacques Chrysostome intervient et nous dit « Quoi de plus perverse que la jalousie? Quoi de plus diabolique que la jalousie? Car c'est elle qui renverse les églises, qui enfante les hérésies, qui arme la main des frères, qui plonge son bras dans le sang du juste. » Saint Jacques Chrysostome ajoute et nous dit « La jalousie anéantit les lois de la nature, ouvre la porte à la mort. La jalousie, c'est une folie évidente que de se tourmenter du bonheur d'autrui, car c'est le caractère des chiens enragés et des hommes et des femmes furieux. Hommes et femmes, jaloux et jalouses, Saint Jacques Chrysostome les compare aux chiens enragés pour mordre l'autre. Il vaudrait mieux porter un serpent caché dans les entrailles qu'une jalousie qui les ronge. Descartes dit autrement, la jalousie est une espèce de crainte, de méchanceté. Pour les femmes timides, la jalousie est un supplice cruel. Marmontel, mort en 1797. Répétez. Marmontel, mort en 1797. Pour les femmes timides, la jalousie est un supplice cruel. Je pense pour toutes les femmes, la jalousie est un supplice cruel. Saint Grégoire de Nazianze, la jalousie a conduit la trahison de Judas. La jalousie a conduit la trahison Judas, qui, pour une misérable somme d'argent, se rendit digne de la strangulation. La jalousie a rendu Hérode assassin de petits-enfants et fait de Pilate l'assassin du Christ. Il a condamné le Christ par la jalousie. La jalousie a enseveli dans le feu les sodomites, a poussé Dathan et Abiron à s'insurger follement contre Moïse parce qu'ils étaient jaloux de lui, et a frappé de la lèpre Marie
Elle aussi était jalouse, la sœur de Moïse, uniquement pour avoir murmuré contre son frère, a rougi la terre du sang des prophètes et soumis le sage Salomon aux femmes. Méfions-nous des hommes et des femmes jaloux et jalouses. Saint Isidore nous dit autrement, la misère seule exempte de jalousie, parce que personne ne jalouse le misérable. Contre le pauvre, il n'y a personne qui est jaloux, tandis que contre le savant, contre le riche, tout le monde est jaloux. Oui, la misère seule exempte de jalousie, parce que personne ne jalouse le misérable. Celui-ci, en effet, n'existe pas la jalousie. Il ne rencontre que la pitié parce qu'il est pauvre, personne n'est jaloux de lui. Mais les hommes et les femmes sont jaloux des hommes et des femmes de bien ou de riches ou de nobles. Saint Pierre Chrysologue nous dit « La jalousie est un mal invétéré ». La jalousie est la première peste du monde. La jalousie est un unique venin du serpent. Le poison des siècles, c'est la jalousie. Une cause de meurtre, c'est la jalousie. Un ennemi intérieur dans chacun de nous, c'est la jalousie. Pilate savait Jésus livré par jalousie par les grands prêtres. Bien sûr, le dernier mot appartenait à Ponce Pilate. Il était capable de dire même « Non, je ne veux pas condamner le Christ ». Mais il a écouté le peuple par jalousie et il a condamné le Christ à la mort sur la croix. Pilate savait Jésus livré par jalousie par les grands prêtres. Oh, quand les prêtres sont jaloux et jaloux, c'est horrible. Les évêques, les prêtres, les diacres, quand ils sont jaloux, vraiment, nous devons méfier. Nous tous, de temps en temps, nous sommes jaloux, mais nous devons nous améliorer. Chassons de nous la jalousie. Si nous sommes jaloux, nous les prêtres, ou les diacres, ou les évêques, alors nous sommes les amis de Satan. Nous devons dire, arrière Satan, je ne suis pas jaloux. J'aime tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Croyants ou non, nous les aimons. Pas de jalousie chez nous. Saint Paul dit autrement, point de querelle, point de jalousie. Tant qu'il y a chez vous la jalousie, la discorde, ce que produit la chair, c'est la jalousie. Ne sois pas jaloux de ta femme, monsieur. Votre femme est fidèle. Madame, ne soyez pas jaloux de votre mari. Votre mari est fidèle. L'homme et la femme doivent être fidèles éternellement l'un pour l'autre. La jalousie fait périr les imbéciles en même temps. La jalousie est la carie des ossements. Si un mari soupçonne sa femme de le tromper, un esprit de jalousie peut s'emparer d'un mari. Mari, estimez votre femme, aimez votre femme est fidèle à vous. Ne la soupçonnez pas. Madame, votre mari est gentil, il est fidèle à vous. Ne le soupçonnez pas. Hommes et femmes, vous avez juré fidélité l'un pour l'autre au moment du mariage, au jour du mariage. Vous avez dit, je t'aimerai fidèlement toute ma vie. Vous deux, vous avez promis et vous avez signé. Soyez fidèles l'un pour l'autre.
La jalousie a deux filles, dit Saint Bonaventure, mort en 1274. La jalousie a deux filles, la tristesse à cause de la richesse du prochain, la joie à cause de ses problèmes, de sa pauvreté et de ses malheurs. Saint Cyprien dit autrement. Saint Cyprien mort en 258. La jalousie est une source du mal ou de maux, un réservoir de calamité, une semence de fautes, une abondante matière de péché. Méfions-nous de la jalousie. Chassons de nous la jalousie. Souvent, nous tous, nous sommes jaloux et jaloux. C'est honte à nous. Gare à nous d'être jaloux et jalouses. La jalousie est un principe de mal, la mère de la mort, la première porte du péché. La racine des vices, c'est la jalousie. Le commencement de la douleur, c'est la jalousie. La mère des calamités, c'est la jalousie. La cause de la désobéissance, c'est la jalousie. Un principe de l'ignominie et de la méchanceté, c'est la jalousie. Oui, Joseph dans la Bible a été vendu par jalousie de la part de ses frères. Où il y a la jalousie se trouve inquiétude, méchanceté et vice. Chassons de nous les vices, l'inquiétude, la jalousie. L'homme jaloux, dit Tertullien, être jaloux que les autres vivent. C'est une impiété insondable. Être jaloux que les autres vivent. C'est une impiété insondable. Quant au jaloux, la fortune d'autrui l'afflige. La prospérité l'exaspère. Le succès l'accable. L'abondance et la richesse le maigrit. La santé le rend malade. La vie le tue. Quand l'autre est bon et bien, ou il a réussi, il est riche, on n'a pas le droit d'être jaloux. Nous devons le féliciter. Donnons la parole de nouveau à Saint Jacques Chrysostome. Le jaloux est pire que les infidèles. Il ne porte que la fureur et un esprit profondément satanique et diabolique. Hommes et femmes jaloux et jalouses ont les esprits sataniques et diaboliques. À qui faut-il le comparer, le jaloux? À quel vipère? À quel serpent? À quel ver? C'est valable pour l'homme et pour la femme. À quel aspic? À quel serpent? De même que les cochons se plaisent dans immondes bourbiers, les démons dans les chutes défiment ainsi le jaloux bondit de joie à la vue des malheurs de ses frères. Hommes et femmes jaloux et jalouses, ils sont contents, heureux, quand leur voisin, leur ami ou l'autre tombe dans la pauvreté. Surtout s'ils étaient riches, quand ils tombent dans la pauvreté, tout le monde est jaloux, tout le monde est content. Grand est la jalousie, même parmi les ministres de l'Église. Surtout, dans l'Église, la jalousie est énorme. Les églises sont divisées. Il y a l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église protestante, l'Église anglicane, l'Église ou les sectes. Où allons-nous?
Où allons-nous? Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Soyez un comme nous. Or, l'Église, il n'y a que la méchanceté, la jalousie, la séparation. L'union fait la force. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Moi et mon Père, nous sommes un. Soyez un. Alors pourquoi l'Église est divisée? À cause de la jalousie. Les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les anglicans, autant de sectes. Où allons-nous? Appliquons la parole de Christ en nous disant, moi et mon Père, nous sommes un. Soyez un. Ben, pourquoi l'Église? Pourquoi dans l'Église n'a pas l'union? Parce qu'il y a la jalousie. Chassons de nous la jalousie. Saint Prosper nous dit, le jaloux se réjouit des maux prochains, s'afflige de son succès. Il est dévoré par une haine gratuite. Quand l'homme est jaloux ou la femme est jalouse. Le jaloux, c'est l'ami du diable. Hommes et femmes. Nous tous, si nous sommes jaloux et jalouses, nous sommes les amis de Satan, les amis du diable. Nous devons être les amis de Christ. Jésus a dit, vous êtes mes amis. Le jaloux, c'est l'ami du diable, l'ennemi de lui-même, le rebut de tous. Le jaloux réjouit les démons dont il imite les actes. Le jaloux est prompt à soupçonner le mal, vide de bonnes pensées, plein de souillures, féconde en fourberie. Hommes et femmes jaloux et jalouses sont les amis du Satan, sont les amis du diable, parce que le diable est jaloux. Saint Antoine de Padoue nous dit autrement, les jaloux logent le démon dans leur cœur. Oh! Hommes et femmes jaloux et jalouses, combien de démons il y a dans leur cœur? Dans notre cœur à nous tous, chassons de nous la jalousie. Les jaloux, hommes et femmes, logent le démon dans leur cœur. Saint Augustin dit autrement, le jaloux ressemble à un vaisseau ballotté par les flots de la mer. Il est dans une agitation incessante, comme un loup dévorant, comme un loup vorace, toujours affamé. Il reste dans sa misère. Il devient membre de la famille des démons. Voilà, hommes et femmes jaloux et jalouses sont les membres de la famille du Satan. Fénelon dit autrement, ne soyez point jaloux du succès des autres. Si l'autre a du succès, si l'autre devient riche, si l'autre a réussi, on n'a pas le droit d'être jaloux et jalouse de lui. Nous devons le féliciter. Donc, ne soyez point le jaloux du succès des autres. Saint Valérien, les jaloux se mettent en bataille rangée contre eux-mêmes. Ils brûlent leur maison avec leur propre feu. C'est dans leur sein que la flamme retenue, prisonnière, allume l'incendie. Donc, Saint Valérien nous dit, les jaloux, hommes et femmes, se mettent en bataille rangée contre eux-mêmes. Ils brûlent leur maison avec leur propre feu. C'est dans leur sein que la flamme retenue, prisonnière, allume l'incendie. Molière dit autrement, l'amour des jaloux est fait comme la haine. Quand vous êtes jaloux et jalouse, hommes et femmes,
Même votre amour, c'est la haine. Et on ne peut pas avoir confiance. Le jaloux est un martyr qui martyrise, qui démolit. Roland Barthes. Comme jaloux, je souffre 4 fois. Eh bien, chacun de nous, comme jaloux, nous souffrons 4 fois. Et nous tous, nous sommes jaloux et jalouses. Nous devons chasser de nous la jalousie parce que le démon est jaloux. Quand nous sommes jaloux et jalouses, nous sommes des amis de Satan, de la famille du diable. Alors, soyons saints comme votre Père est céleste. Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. La sainteté, la beauté, la tolérance, la compréhension, la spiritualité, ça c'est pour nous une richesse. Roland Barthes, comme jaloux, je souffre 4 fois. D'être exclu, d'être agressive, d'être fou et d'être commun vulgaire. Je vous comprends, quand vous êtes exclu, vous pouvez être jaloux. Mais il ne faut pas être agressif. Surtout pas. La langue du jaloux flétrit tout ce qu'elle touche. Le jaloux est comparé à un chien enragé. Le jaloux est comparé à un chien enragé qui caresse par devant et mord par derrière, mordre. Le jaloux se tue lui-même avant de tuer les autres. Une parole formidable. Saint Ambroise, le jaloux se tue lui-même avant de tuer les autres. Nous devons aimer les autres. On n'a pas le droit de dire pour les autres c'est l'enfer. Les autres peuvent devenir aussi le paradis avec l'éducation, avec la gentillesse, avec la compréhension. Je suis absolument convaincu. Hommes et femmes, méfiez-nous de la jalousie. Supportez les uns les autres. Supportez vos amis et vos voisins. Demandez à Dieu Tout-Puissant que tous les hommes soient bons, soient gentils, soient pleins de santé. Moi, je prie pour vous tous, qui que vous soyez protégés, que vous soyez bénis, que vous soyez pardonnés, que vous soyez aimés de Dieu, que vos familles soient heureuses, que vos enfants soient protégés, que vos malades soient guéris, que vos défunts soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous, chacun de nous. Nous avons beaucoup de jalousie à nous. Nous avons beaucoup de fautes à nous. Nous avons beaucoup de mensonges à nous. Nous devons les balayer, tout cela. Si quelqu'un dit « Je suis innocent », ce n'est pas vrai. Nous tous, nous avons des fautes, des manquements. Nous devons 100%, doucement, nous corriger, être quelqu'un dans la vie et de ne pas rester quelque chose de médiocre. Jaloux et jalousie, nous devons les chasser de nous. La jalousie, la curiosité, la nervosité, l'orgueil, la vanité, la haine et surtout la jalousie. Quand on est jaloux et jalouse, on est les amis du diable et du Satan. Nous devons dire « Arrière Satan, va de rétro Satanas, je ne vous connais pas. Je suis chrétien et fier de l'être. Je suis chrétien et fier de l'être. Je dois respecter tout le monde. Aimer même nos ennemis. Prier pour tous sans distinction, de classe, de race, de religion. Nous devons être gentils et tolérants en chassant de nous la haine et la jalousie. Qui que vous soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À vous tous beaucoup de chance, de santé, de succès, de réussite. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Notre Père qui es aux cieux, abund bashmayo nefqadash moch tife malkusoch nehwes bionoch, aikanud bashmayo of baro, hablan lahmot sunqunan yaumono.
وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حيوبين لو تعلن نسيوني لو فاصو من بيشو بيطول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمين شلوم لك مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو اتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولداث علوه آفيس حلوفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان آمين نقحتو كمينا لوعا مصريو أرثوذكسيو هيكوتو تو كورح مين الخو وعلوهم بارخ عليخو وعيذو بريخو الكوليخو وعيذو بريخو أليعيتو سريويتو أرثوذكسيتو هيكوتو تو علوهم بارخ عليخو بالخوشينو شلومو رحامو حذوثي توخو الحذوثي تكولينا ستويلن حاي حاثي بشمو دابو ودبرو روحو قاديشو حاضالوه شاريرو آمين Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Sriem barchefushun bashlomo, ahai habibai, كاذ مقعلينا الخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبح محسيونو دمريو راحيقي عم قاريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسي حوبيكون تشبوق بسوريكون وتنيح روحوث دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطويو اثحنين وثعدار بياسلا وثخون وشون بشلومو سريوين برخي كاثحو ذيتون روزيتون وعلايم حيلو صلاو بصلو ثيولثو كلهن قاديشي حاصلا موران حاصل عنيذن دخرون دمريم نوال بركوثن وصلو ثوتوي شورول نفشوثان. Ici, Monseigneur Jacques Clément Boniface, dit Père Samuel, prie pour vous tous qui que vous soyez croyants en nous. Soyez heureux sur la terre, soyez protégés par le Christ notre Seigneur. Amen. Arkabuna dairo Samuel, ukono diito, surieito, orthodoxoito, me belchika, kobal chusheno, shlomo, surien barcha haikoto, tu alohum barcha aleichu, عيذو بريخو الكوليخو بوشمو دوابو وبرو يروحو قاديشو كمانو آلوهم بارخ عليخو بشمو دابو دبرو روحو قاديشو توالخو كايو آلوه مانحي توالخو عنيذة دنقيلي محاياني آلوه بلي ملكثو ديشمايو كتل بينا موران يشعو مشيحو الكل حسايو أكهني والديروي والديروثو أعليمي وأعليموثو أشاموشي والديروثو كله وخاصة الموران مورغناتيوس أفرام ترايونو فاترير خوديئيتو سريتو أرثوذكسيتو حاي عريخي وشلومو شينو عيذو بريخو الكوليخو بوش مدوع بوبرو روحو قاديشو كلين استي لازم دينا قادو فاتريرخو دموران شو مشيحو واكيلو دمشيحو فاتريرخو أفرام ترايونو رابو يازحثونو مدبرونو أمر ميدي لازم كلنا تشمعين عليه ينقى كل ميدي كوسوفي لو يفليغوثو بين السريو يفليغوثو مشيدو يحوبو مالوهو اللهم بارخ عليكو باش مدابو دبرو روحو قاديشو عيذو بريخ الكوليخو آمين آمين.